بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ اتوار کو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مشکوٰۃ شریف کے جو احادیث ہیں نا وہ کئی ابواب پر مشتمل ہیں، اور ہر باب میں 15، 20، 30، 40 احادیث مبارکہ ہیں، تو ایک دو حدیث بیان کرتے ہوئے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف کا پورا ایک درس ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے طے یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ 2 دنوں میں ہی ایک درس کو ختم کریں گے، حدیث کو ہی بیان کریں گے، مختصر سا ترجمہ، ضرورت پڑی تو ساتھ تشریح کر دی، ورنہ حدیث ہی جو کچھ بیان کر رہی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے بس، تاکہ ہم کچھ ضروری چیزیں پڑھ سیکھ لیں۔ تو گزشتہ اتوار کو ہم نے باب الوسوسہ شروع کیا تھا، آدھی حدیث اس میں پڑھ لی تھی، آدھی آج سماعت کر کے باب پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت ضروری ابواب بھی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سارے ایک دفعہ کم از کم ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس جو ہے اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، سمندر پر بچھاتا ہے، روزانہ صبح کے وقت اپنا یہ تخت بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ تو یہ روزانہ اپنے دن بھر کی ڈیوٹیاں مقرر کرتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کی جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو سمندر پہ اپنا تخت بچھا کر روزانہ صبح ڈیوٹیاں مقرر فرماتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، تو اس کے سب سے زیادہ قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ گر ہوتا ہے، جو زیادہ فتنہ فساد پھیلائے۔ ابلیس کو وہ شیطان بہت پیارا لگتا ہے اور اپنے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اس کو دیتا ہے۔ شیطان کے ہاں جو سب سے زیادہ فسادی ہو وہ پیارا ہے، اور رحمان کے ہاں جو سب سے زیادہ نیکوکار ہو وہ پیارا ہے۔ بندے کی مرضی ہے رحمان کا پیارا بنے یا شیطان کا پیارا بنے، جتنا اچھا بنے گا اتنا رحمان کا پیارا۔ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا و کذا، تو ایک شیطان آتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا 24 گھنٹوں کے اپنے کام کاج بھی بتاتے ہیں، پھر اگلی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو ہر کوئی آ کر بتاتا ہے یہ کیا۔ فیقول ما صنعت شیئا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کہتا ہے میں نے چوری کروائی، میں نے لڑائی کرائی، میں نے یہ کروایا وہ کروایا۔ شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا، اگلا آئے کچھ بھی نہیں کیا، اگلا آئے، ہر ایک کو بلاتا ہے۔ ثم یجیء احدہم، پھر شیطانوں میں سے ایک شیطان آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امرتہ، میں نے فلاں شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی۔ میں لگا رہا کہ بیوی تمہاری بری ہے، اور بیوی کے دل میں ڈالتا رہا کہ شوہر تمہارا برا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، تمہیں عزت نہیں دیتا، تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا، اس کی تو آمدنی کم ہے، اس کا تو گاڑی ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کا تو گاڑی کچا ہے، اس کا تو گاڑی اچھا نہیں ہے، اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، مجھے تو کپڑے نہیں ملتے، صاف جوتے نہیں ملتے، یہ تو شوہر میرے لیے مصیبت ہے۔ اور ادھر شوہر کے دل میں یہ تو کھانا نہیں پکاتی، اس کو تو روٹی بنانی نہیں آتی، یہ سالن کبھی کیسا بنا دیتی ہے کبھی کیسا، مجھے کپڑے ٹائم پہ استری کیے ہوئے نہیں ملتے، دھلتے ہیں تو صاف دھلے ہوئے نہیں ہوتے، مطلب تنقید ہی دل میں ڈالتا رہتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اب وہ جدائی کس طرح ہے؟ 2 طرح کی، یا تو اس طرح کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، اتنی نفرتیں بھری کہ طلاق کروا دی، یا پھر اتنی نفرتیں بھری کہ بیوی روٹھ کر اپنے گھر چلی گئی، اب شوہر لینے کے لیے نہیں جاتا، بیوی بسنے کے لیے خود نہیں آتی، وہ وہاں ناراض ہو کے بیٹھی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ بساتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک مرد بیوی کو نہ طلاق دے نہ بسائے، یہ بہت بڑا جرم ہے شرعاً، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیوی پسند نہیں آ رہی یا تو طلاق دے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال کاموں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، جتنا ممکن ہو گھر بسانے کی کوشش کیا کریں، بسنے کی کوئی امید ہی نہ بچے تو پھر مجبوری ہے، کیا کرے بندہ۔ تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی، انہیں آپس میں لڑا کے ان کا قصہ ختم کر دیا ہے۔ قال فیدنیہ منہ،
शैतान उसे सबसे ज्यादा अपने करीब करता है। फयकूल नाम मनता, शैतान इबलीस उस शैतान को कहता है हाँ हाँ तूने बड़ा काम किया, असल काम तो तूने किया है, मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाली। देखें दुनिया में इंसान के जिंदगी गुजारने के जो साजो सामान है, जो जरूरियात हैं, उसमें सबसे अहम जरूरत मर्द के लिए औरत है, औरत के लिए मर्द है, सबसे अहम जरूरत। अगर ये हलाल तरीके से जरूरत पूरी नहीं होगी तो जाहिर है फिर बंदा हराम में पड़ने के करीब हो जाएगा और एक न एक दिन हराम में पड़ेगा। और शैतान यही चाहता है कि हलाल का रास्ता बंद करो, हराम के रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आप देखें ना जी, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि बच्चे बालिग हो जाएं शादियां करवा दो, लेकिन हमारे यहाँ पाबंदी लगी 18 साल के नहीं होंगे तो शादी नहीं है जी। अब वो 18 साल क्या 20, 25, 28 साल 30 साल उम्रें हो जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना माँ बाप पूछने वाले, कौन जाके देखता है बच्चे क्या कर रहे हैं? और वहां पे कौन कुरान और हदीस की तालीम देता है, या कौन तहज्जुद गुजार उनको बनाता है, बच्चे क्या रंग ललियां मनाते हैं, असातिज़ा उनके साथ क्या करते हैं? किसी को कुछ पता है? ये शैतानी रास्ते खुलते जा रहे हैं, निकाह पे पाबंदी, निकाह पे मुश्किल और हराम कामों के लिए रास्ते खुले। तो ये शैतान यही चाहता है कि किसी तरह ये काम आम हो जाए। क़ाल अल-आमश, हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रावी हदीस में वो फरमाते हैं अराहु क़ाला फ़यल्तज़िमुहु, कि मुझे लगता है कि रावी ने ये फरमाया कि शैतान उसको ये कहता है नामन था, तूने बहुत अच्छा काम किया, और शैतान उसे पकड़ के अपने साथ चिमटाता, गले लगाता है। इब्लीस उस छोटे शैतान को मुबारक देता है जो मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफ डाले। तो बंदे मोमिन को सोचना चाहिए कि उसके घर में जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो दरअसल मियां बीवी का कसूर नहीं था, उनके बीच में एक तीसरा आकर घुसा है जिसने उन्हें जुदा किया है। तो उनको चाहिए कि ताउज़ तस्मीया पढ़ के दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करें, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखें, सब्र करें। मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, उन्हें सब्र से निपटाते जाएं। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में अच्छा लिखा होगा तो यही मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो कहीं भी चले जाएं, कहीं नहीं मिलता। बात फिर लंबी होगी। अगली हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, इन्न शैतान कद आइसा अन याबुदहु अल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान मायूस हो चुका है कि अब जजीरा अरब में उसकी इबादत होगी, अब शिरक नहीं होगा जजीरा अरब में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब को जजीरा अरब क्यों फरमाया? बुजुर्गान दीन ने लिखा है इसलिए कि वो बहिरा रूम और बहिरा फारस के दरमियान में है। वैसे जजीरा समुंदर के दरमियान में जो थोड़ी बहुत जगह होती है उसको जजीरा कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब शरीफ को जजीरा फरमाया, ये समुद्रों के दरमियान में है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान मायूस हो चुका है कि अरब में उसकी इबादत की जाए, यानी शिरक और कुफर, इससे मायूस हो चुका है। उमूमी तौर पर सारे के सारे और अरब कुफर करना शुरू कर दें, शिरक करना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बीच में कोई एक आध उठ के मुर्तद हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर पूरे का पूरा एक मुल्क, पूरे की पूरी कौम मुशरिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, लेकिन उनमें झगड़ा फसाद डालता रहेगा। लेकिन शैतान ये काम जरूर करेगा कि आले अरब में फसाद जरूर डालेगा। देखिए इससे आले अरब की शान और अजमत भी जाहिर होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है तो जाहिर अल्लाह के नबी की कौम सब कौमों से अफजल और आला है। सुभान अल्लाह, सबसे अफजल और आला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान अब मायूस हो चुका है कि यहाँ अरब में शिरक कुफर तो नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़े करवाता रहेगा। और वो लड़ाई झगड़े हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माना अक़दस से शुरू हुए, आज तक शुरू है, जारी और सारी आज तक। अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रजुलन फ़क़ाला, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुआ, उसने अर्ज की इन्नी उहद्दिसु नफ्सी बिश्शैइ लिअन अकून हुममतन अहब्बु इलैया मिन अन अतकल्लम बिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ऐसे ऐसे वसवसे और ख्यालात आते हैं कि मैं जलकर कोयला होना पसंद करता हूं, उन्हें अपनी जबान पर लाने के बजाय। वो बातें मैं जबान पर लाऊं, इससे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि मैं जलकर कोयला हो जाऊं। ऐसे ऐसे दिल में ख्यालात आते हैं। काला,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहु इलल वसवसति, उस रब के लिए तमाम तारीफ है जिसने इन ख्यालात को वसवसे में पलट दिया। सुभान अल्लाह। यानी जो दिल में ख्यालात आने वाले हैं ना, रब्बे करीम ने मेरी उम्मत पर यह करम किया कि उन ख्यालात को वसवसा करार के उन पर पकड़ दी, उन पर दरगुजर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बस जबान पे नहीं लाओ, अमल नहीं करो, दिल में जो आता है अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा रख के चलते रहो। ये ख्यालात तो खत्म होने वाली चीज है ही नहीं कि शैतान साथ लगा हुआ है। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिश-शैतान लम्मतन बिइब्न आदम, कि इंसान के साथ शैतान का एक असर है, शैतान का भी एक असर है। वलिल मलकी लम्मतन, और फरिश्ते का भी एक असर है। इंसान पर शैतान भी असर अंदाज होता है और फरिश्ता भी असर अंदाज होता है। शैतान या तो यही इब्लीस या जो उसका करीन है, अल्लाह ने बंदे के साथ मुकर्रर फरमाया, वो इंसान पर असर अंदाज होता है, और दूसरा फरिश्ता जो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर बंदे के साथ मुकर्रर फरमाया है। फअम्मा लम्मतुश शैतान फइयादुन बिश्शर्र, शैतान का असर तो यह है कि वो बुराई पर उभारता है, व तकज़ीब बिल हक, और हक को जुटलाने की कोशिश करता है, हक बात तस्लीम नहीं करनी। यही वजह होती है, आप देखते हैं माशरे में कई लोग गलत बात पे अड़ जाते हैं, सही बात को मानने को तैयार नहीं होते। शैतान उन्हें उकसा रहा होता है कि खबरदार ये बात मत मानना, तुम्हारी तो शान के खिलाफ है। ओ भाई, तुम्हारे तो इतने राब्ते हैं, SHO DSP और फलां वजीर से तुम्हारा तलक, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, नहीं देने इसके पैसे वैसे हैं ही नहीं है, जाओ, नहीं दे रहा, क्या करो। माशरे में ऐसा आप देखते नहीं है क्या? मैं तो अपनी आंखों से कई वाकयात देख चुका, सुन चुका है। नहीं दे रहा, जाओ, क्या करना है, और बेचारा दूसरा मजबूर परेशान, क्या करे। ये शैतान उसको उभार रहा होता है कि ये काम कर। वअम्मा लम्मतुल मालिक फइयादुन बिल खैर, और फरिश्ते का जो असर है वो ये होता है कि वो खैर पर उभारता है। सुभान अल्लाह। दूसरे का हक है, वो मांगे ना मांगे, फरिश्ता दिल में डालता रहता है, उठ यार उसका हक अदा कर दे, कल क़यामत में क्या करेगा। उसके मांगे बगैर ही ये उठ के चला जाता है, दे के आ जाता है। और दूसरी चीज फरमाया हुआ तस्दीकुम बिल हक, और हक की तस्दीक करना। फरिश्ता नेकियों पर उभारता है और हक काम करवाता है। तो अब ये इंसान के ऊपर मुनसर है कि वो कान किस बात पे धरता है। जिस बात को वो तस्लीम करता रहेगा ना, वही उस पर गालिब आएगी। शैतानी बातें तस्लीम करता रहेगा तो शैतानियत गालिब आएगी, फरिश्ते की बातें तस्लीम करता रहेगा तो फरिश्तों वाले सिफात उस पर गालिब आएंगे। सुभान अल्लाह। माशरे को भी नजर आएगा कितना नेक पारसा इंसान है, भाई इस पे तो अंधा एतमाद कर सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, उसने बात कर दी, इतना ही काफी है। सुभान अल्लाह। इतना मोतबर बंदा हो जाए मुआशरे में, अल्लाह। तो ये इंसान के अपनी जात पर मुनसर है। जिन वसवसों पे, जिन ख्यालात पे वो तवज्जो देगा, वो ख्यालात, वो वसवसे बढ़ते जाएंगे और इंसान उन्हीं अमाल में कवी होता जाएगा। अब वो शैतानी वसवसों पे तवज्जो दे तो शैतानी अमाल उसके कवी होंगे, और अगर फरिश्ते के वसवसों पे, फरिश्ते के ख्यालात पे तवज्जो दे तो उसके ये ख्यालात जो है अमाल में बदलेंगे, ये अमाल कवी होंगे। नतीजतन क्या होगा, बंदा मोमिन फरिश्तों की सिफात का आमिल बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। फमन वजद ज़ालिका फलियअलम अन्नहु मिनल्लाह, ये फरिश्ते वाली बात कि दिल में नेकी का जज्बा पैदा हो, हक बात तस्लीम करने का जज्बा पैदा हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, दूसरा आकर मार पीट पर चला गया, तो अब दिल में तय है कि मैं तो उससे बदला लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फरिश्ता उसके दिल में डालता है कि नहीं भाई, असल में गलती तेरी थी, अगरचे वो तुझ पर गालिब आ गया, उसने मारा पीटा, लेकिन असल मसला तो ये था, गलती तो तूने की थी ना। तो बंदे के दिल में ये ख्याल आता रहता है, फिर उठ के चला जाता है, दूसरे ने जुल्म भी किया हो फिर भी जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है, भाई मुझसे ही गलती हुई है, माफ कर देना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स दिल में ये फरिश्ते वाला असर पाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की फलयहमदिल्लाह, उसे चाहिए कि वो अल्लाह की हम्द सना बयान करे। सुभान अल्लाह। दिल में नेकियों के एहसासात पैदा हो, नेकियों के ख्यालात पैदा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ती है।
یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، فرشتے کے خیالات دل میں بڑھتے رہیں گے، نیکیوں کے خیالات دل میں بڑھتے رہیں گے، تو یہ عمل ویسا کرتا رہے گا. سبحان اللہ. ایک دن آئے گا یہ بندہ مومن فرشتوں جیسا نیک انسان بن جائے گا. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جو شخص دوسرے خیالات پائے یعنی شیطانی خیالات پائے تو اسے چاہیے کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطانی وسوسے آئیں تو یہ چیزیں انسان پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں محتاجی کی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. بندے کو چاہیے اللہ کی مغفرت اور اس کے وعدے فضل پر یقین رکھے، ویسے کام کرے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطانی وسوسہ پائے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ کی پناہ مانگے. اور دوسری چیز بزرگان دین نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی حدیث میں ہی آیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا جس شخص کو وسوسے زیادہ آتے ہیں شیطانی خیالات، وہ روزانہ صبح اور شام 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. انشاءاللہ تعالی شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائے گا. سبحان انشاءاللہ. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. یا رسول اللہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہو گیا، و قراءتی اور میری قراءت کے درمیان. نماز پڑھتے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ قراءت میں نے کہاں سے شروع کی، کہاں ختم کی، کتنی نہیں پڑھی، میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. یلبسھا علیہ. اس نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، مجھے مشکوک بنا دیا اپنی نماز میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال لہ خنزب. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو شیطان نماز میں جو تمہیں وسوسے آتے ہیں نا اور تم نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہو. دیکھو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جیسی بزرگ ہستیاں نماز میں بھول سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے ہم جیسے گناہگار بندے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے جو نماز میں انسان کو بہکاتا ہے، اس کا نام خنزب ہے. بزرگان دین نے لکھا شیطان کے مختلف، ابلیس کے مختلف لشکر ہیں، ہر لشکر کا ایک الگ الگ نام ہے، ہر کام کے لیے اس کا ایک الگ الگ لشکر ہے. تو یہ نماز میں جو وسوسے ڈالنے والے شیطان ہیں نا، ان کی لشکر کا نام خنزب ہے. یعنی پوری اس نے فوجیں تیار کر رکھی ہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ فوج تیار کر رکھی ہے. فَإِذَا أَكْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان خنزب ہے، جب تم اس کا وسوسہ محسوس کرو تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو اس کے شر سے. وَدْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار دو، تھو کر دو 3 مرتبہ. حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی تشریح علماء کرام نے یوں بیان فرمائی ہے کہ نماز میں جس شخص کو شیطانی وسوسے آتے ہوں، نماز پڑھنے سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، پھر 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار کر پھر تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز شروع کرے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے اندر وسوسہ آیا تو بائیں طرف منہ کر کے تھوکا اور اعوذ باللہ پڑھی یا لا حول پڑھا اور پھر نماز شروع کر دی. نہیں، نماز کے اندر ایسا نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ایسا کرنا ہے. قال حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَذَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. تو میں نے یہی عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مردود سے نجات عطا فرما دی. سبحان اللہ. شیطانی وسوسے ختم ہو گئے. اللہ. آخری حدیث آج کی سماعت فرما لیجئے. حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے. یہ قاسم بن محمد تابعی صحابی ہیں اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں.
मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं। बचपन में ही यतीम हो गए थे, तो इन्हें हजरत आयशा सद्दीका रदी अल्लाह ताला ने पाला पोसा है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सद्दीका रदी अल्लाह ताला के ये खुसूसी शागिर्द है, सगे भतीजे हैं उनके, तो भतीजे को जो इल्म सिखाया, सुभान अल्लाह अल्लाह। इन्होंने बचपन हजरत आयशा सद्दीका रदी अल्लाह ताला के पास गुजारा, उन्हीं के पास अपनी जिंदगी गुजारी, उन्हीं के पास परवरिश पाई। 80 साल की उम्र में आपने वफात पाई है, और बहुत से मुहद्दिसीन ने आपसे हदीस को नकल फरमाया। ये खुद ताबई हैं, इनके वालिद गिरामी जो मोहम्मद बिन अबी बकर हैं वो सहाबी हैं। अन्ना रजुलन सालहु, ये खुद फरमाते हैं कासिम बिन मोहम्मद के उनके पास एक शख्स आया, उसने सवाल किया, कहने लगा इन याहिमु फी सलाती फयक्सुरु ज़ालिका अलैया, मुझे नमाज में वसवसे ख्यालात आते हैं और ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। फ़क़ाल अल-कासिम इब्न मोहम्मद इम्दि फी सलातिका, हज़रत कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपनी नमाज को पूरा करो, ख्यालात की वजह से नमाज को न छोड़ो, पूरे करो, नमाज पढ़ते रहो, ख्यालात आते रहे तुम नमाज पढ़ते रहो, उसे मत छोड़ना। फ़इन्नहु लन यज़हब अन्का, ये वसवसे तो खत्म ही नहीं होंगे, हत्ता तनसरिफा, हत्ता कि तू नमाज भी पूरी कर दे। ये वसवसे आते रहेंगे, नमाज पूरी कर देगा, ये खत्म ही नहीं होंगे। वअन्त तक़ूलु मा अतममतु सलाती, हत्ता कि नमाज पूरी करने के बाद भी ये वसवसा आएगा कि तूने नमाज ठीक से पढ़ी ही नहीं है। अल्लाह, कैसी तरबियत फरमाई। इन ख्यालात वसवसों की वजह से फर्ज नमाज को न छोड़ना, उसे पढ़ते रहना। ये तो ख्यालात वसवसे आते रहेंगे, क्यों? बुजुर्गान दीन ने फरमाया जहां खजाना होता है चोर वहीं आता है। बंदा मोमिन के दिल में ईमान का सबसे बड़ा खजाना है, सुभान अल्लाह। और फिर वो नमाज के लिए खड़ा हुआ है तो खजाना मजीद जमा कर रहा है, नेकियां मजीद जमा कर रहा है, तो चोर डाकू तो आएंगे, उस पर हमलावर होंगे। उन चोरों डाकुओं की परवाह किए बगैर अपने काम में जुटा रहे, सुभान अल्लाह, लगा रहे, नमाज ना छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल वसवसा भी पूरा हो गया। इंशाअल्लाह कल बाबुल ईमान बिल कदर इंशाअल्लाह आगाज करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हर बाब हम मुकम्मल किया करें, ताकि नए से नया बाब शुरू हो। नमाज और वुजू और दीगर कई अबवाब हैं इसमें शुरू होंगे, आएंगे, ताकि हमें कुछ न कुछ हदीस के जरिए इल्म हासिल हो जाए। जी या अल्लाह तू रहम फरमा।